সন্ধ্যা জানাচ্ছি সকলকে। আমি চৌধুরী নাবিলা তাসনিম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের রিথিঙ্কিং এফডিআই সিরিজের দ্বিতীয় এপিসোডে। আজকে আমাদের সাথে প্যানেলিস্ট হিসেবে আছেন রূপালী চৌধুরী, যিনি ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন। সেই সঙ্গে তিনি বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আছেন। এছাড়া আমাদের সঙ্গে আছেন মিস্টার ইয়াসির আজমান, যিনি গ্রামীণ ফোন লিমিটেডের সিইও হিসেবে আছেন। সে সঙ্গে আমাদের প্রেজেন্টেশন লিড সে সঙ্গে আমাদের ডিসকাশন লিড করার জন্য আছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাবেক সিনিয়র ইকোনমিস্ট ডক্টর আক্তার মাহমুদ, যিনি আমাদের ওয়াইপিএফ এর একজন সম্মানিত অ্যাডভাইজার হিসেবে আছেন। প্রথমে ওয়াইপিএফ এর রিসার্চ টিমের পক্ষ থেকে প্রেজেন্টেশন করতে আমি ডেকে নিচ্ছি আমাদের কোর টিম মেম্বার তানজিল আহমেদ কে এবং লাবিব আব্দুল্লাহকে। আমাদের প্রেজেন্টেশন শেষে আমাদের ডিসকাশনটি লিড করার জন্য আমি আক্তার মাহমুদ স্যারকে অনুরোধ জানাবো। Tanzil, তুমি muted. Yeah. Thank you. Good evening, everybody, and thank you to our esteemed panelists for giving us the opportunity to discuss something that will shape the future of our country. My name is Syed Tanzil Ahmed. I am a policy advocacy associate at YPF, and I will be presenting what investors really want from FDI in Bangladesh. So, when investing in a third world country, there are a variety of factors that investors really look for in a host country. So we will be discussing a list of homogeneous factors in respect to the situation of Bangladesh today. The presentation is split into 4 parts. First, we will discuss macro level factors. We'll move on to country specific policies, market specific factors, and we will end by summarizing in the form of policy recommendations. To begin with, I will be talking about macro level factors. So in respect to the geopolitical situation today, Bangladesh finds itself in an opportune location for investors to be relocating their businesses and investing to set up new industries. And one thing that investors really look for in a country to invest in is political stability. According to a study conducted by World Bank, 87% of investors think that political stability is in an important to very important category. To put it into perspective, 53% of the same investors think that low-cost labor is equally important. Now, the political stability in Bangladesh is a very complex matter, as despite having the same government in control for over 10 years, Bangladesh still has ranked 172nd in the political stability index. Now, this can be attributed to a variety of factors, one of which being policy continuation after a government is changed, another being a lack of transparency in capital flow once investments are taken into the country. And despite having a business-friendly economic and legislative environment in the country, our policies normally make investors feel very comfortable in the country, but what we need to work on is basically the implementation of these policies. And this leads us to policy regulatory framework. And a lot of these implementation phase gets stuck in the bureaucratic inefficiencies within the country. Investors want to look for a place where it is easy to set up a business. And in Bangladesh, there is a lot of room for improvement in this regard. What we really need to do is look at our bureaucracy and ask ourselves that if we want to set up a business in Bangladesh, is it really easy today? And if not, we really need to work on it. There should be policies to facilitate investment aftercare once an investment has been committed to the country. And once we do this, Bangladesh will overall look like a much more attractive location for investors. Currency exchange rate instability is another important factor when considering a host country to be invested in. And Bangladesh Bank has been taking some proactive steps, such as purchasing US dollars in high amounts in collaboration with other banks in the country as well, to make sure that our currency rate remains stable. But we really need to come up with more innovative ways to make sure that our inflation rate is at a reasonable rate. And right now it's at 5.59%, which is slightly concerning and needs room for improvement. Trade openness is another major macro level factor,
And the most important thing here is the aspect of trade liberalization. We would want to reduce administrative barriers when moving raw materials in and out of the country. And that would actually make it easier to set up lots of different kinds of industries for both export and the local market. So geographical advantages is something Bangladesh is very strong in, and it's something that really attracts investors to our country. As you all may know, Bangladesh shares land and sea routes with Myanmar, Bhutan, Nepal, and India, over which we can really exploit a lot of potential. As of today, intra-regional trade is only at 5% between Bangladesh and India, but there's a lot of potential for growth here. And in order to exploit that potential, Bangladesh has taken many steps, such as the Inland Water Trade and Transport Protocol, which has been renewed and extended to improve regional connectivity with Nepal, India, and Bhutan. Bangladesh is also a prime location for China's Belt and Road Initiative, out of which we are already set to receive $24 billion, and including the joint ventures, we will be receiving $40 billion. How we can utilize this for our benefit even more is something that is worth discussing. And another advantage we may have is that investors really look for the existence of a domestic market for any industry they would want to set up. And Bangladesh's large population is something that could really be attractive to those investors. The skill of our workforce is something that really needs to be looked into, as cheap labor is something that exists within Bangladesh, and it is a major selling point for our country. But we must also ensure that the skill of the workforce is up to international standards. Recently, the high rejection rate of RMG products is an indicator of the lack of skills or the lack of skill development within our workforce. But Bangladesh has been taking steps such as the top-up IT training program, which is training 10,000 graduates and 20,000 non-IT graduates to give them vocational and skilled training in the IT and IT-enabled services program. If programs like these could be transposed over across different industries, we would be at a more advantageous position to get more investments. And now Labiba will talk about country-specific policies and our recommendations. Thank you, Tanzil, for giving me the stage. I'll be carrying on with the next of the presentation. Country-specific policies. Country-specific policies are extremely significant as they give the investors an outlook of the strength of the country's legislative system. The first point here being is the general law and order of the host country. Investors would obviously want to invest in a country with a strong law enforcement capacity. According to a GIC survey, 86% of the respondents find that a legal and regulatory environment is important or critically important, suggesting that it weighs heavily in the investor's decision to invest in a particular country. Two such issues arises as a result of a weak legal system. The first is the legal transparency. As per reports from previous or existing investors, Bangladesh as a country lags behind in this particular aspect. Starting from the most preliminary stage of the life cycle of an investment, issues such as acquiring a land or signing any sort of contractual agreement has been a major problem for the existing shareholders, since the process and the legal procedures is quite complex and takes a lot of time. Other than that, the process of obtaining investment approvals and permits to start a business is time-consuming in countries with poor legislative systems. The speed and reliability of the dispute settlement system. For example, land dispute, majority of the time what happens is due to a lack of proper regulatory environment and political affiliations of the local landowners, the process of the land dispute settlement system gets really prolonged and is time consuming and at times gets really costly for the foreign investors. Hence, they would opt to not invest in a country with an unregulated judiciary and a poor or unjust dispute settlement system. Next slide, please. Ease of doing business. Despite having a business-friendly environment, the main issues investors face is the communication gap that has been occurring between the regulatory body and the legislative bodies. Easy flow of money in and out of the country is a vital issue for investors, since they would of course want to opt for countries that facilitates business expansion and operation. Currently, what happens is that there is a cap in the amount of currency transfers where investors can't bring in an amount of more than $10,000 in the country, and any amount above that requires a lot of documentation, which is usually a lengthy process. Hence, interference from platforms like Beta on this issue should be a bit more relaxed. Having said that, interference
Having said that, it is vital to improve the efficiency of the regulatory bodies, and the sectoral and logistic cap by the regulatory bodies should be a bit more relaxed. The degree of protection of investors' right. According to a study, 91% of investors claims that it is critically important that the foreign affiliates should be treated in the same way as compared to the nationals of the host country. There are certain inequitable inequalities that are evident in cases of company authorization necessities for foreign investment, barriers against business capacity expansion, the ease of obtaining suppliers' credit, or even the cost of raw materials from the local suppliers. There should be a standard set of rules and regulations that guarantees the equal treatment of the local and the foreign investors, and the foreign investors usually prefer a legal form of guarantee from the government side, ensuring that their rights will be well preserved by the government. Entry or repatriation of sales proceeds. The rules and regulations pertaining to the entry and operation of foreign investors doing business in the country should be more relaxing, should be more simple and straightforward. Flexibility to decide if investors want full ownership or do a joint venture with local firms should be given to them, and there should not be any sort of legal entry barriers that stops them from doing so. There should be enough accessible investment or industry-related information on digital platforms or websites of the regulatory bodies at the disposal of the foreign investors. The repatriation process, that should be made simple and less complex. What is repatriation? So basically, repatriation is the process via which the investors would want to take their money from the host country in the form of sales proceeds, such as royalties, dividends, interest, or even profits. What happens in Bangladesh is that the bureaucratic red tapes in the process of entry and repatriation of sales proceeds is hindering the investment potential, and that issue needs to be addressed. Market-specific factors for efficiency-seeking FDI. Amongst the many types of investors that usually invests in Bangladesh, the most common type of investors are the efficiency-seeking ones. Efficiency-seeking investors are the investors who want to minimize their cost of production and hence manufacture products at competitive prices. A productive labor force. Bangladesh is at a comparative advantage when it comes to cheap workforce. In fact, they also stand in the 8th position in the list of countries having the largest labor force. Having said that, it is equally true that our labor force is not as skilled as that of neighboring countries like Vietnam and India. The reason why Vietnam had been able to get so much FDI inflows in the past few years is basically because they did a lot of investment in healthcare and the education sector, shaping up their entire labor force, and hence they spend a lot of money in the development of skills of those labor force. Alongside skills, our labor force is not as technologically equipped as that of neighboring countries like India. That needs to be addressed, and in order to improve that, we might introduce skill development programs or training sessions or compulsory computer operation courses in the existing education system of Bangladesh. Raw material. Access to cheap raw material is important. Bangladesh do have a lot of natural resources that can attract the natural resource-seeking investors. But the main issue that needs to be addressed is the capacity and the commitment of the local suppliers in supplying uninterrupted high-quality raw materials in order to boost the productivity of the entire production process. The time and cost of transportation. Countries with access to the sea, such as Bangladesh, has an edge in this particular aspect due to its geographical location and good connectivity with ports. Next slide, please. Corporate tax rate of the host country. Bangladesh as a country do give a lot of tax incentive, and exemption policies have been given to a wide range of industries. So we are actually giving enough incentives in this particular aspect. We just need to make sure that these policies are consistent and is being implemented properly. Moving on to the recommendations. Bangladesh has a comparative advantage on a lot of aspects, which includes geographical location, cost of production, a business-friendly environment, good connectivity with the ports. We're improving exponentially on infrastructural development, power supply, tax exemption, and trade openness policies for foreign investors. Hence, we're optimistic that we are capable of successfully winning over the impediments that we just discussed above and comply with the needs of what investors want through some policy reforms. I'll be ending our presentation by giving some recommendations from our end. So the first recommendation is a unifying system to identify and actualize new investments and facilitate aftercare for the existing investments. So aftercare is
really important because we need to bring the foreign investors to a comfort zone where they have a lot of trust on our macroeconomic stability and our legislative system, and that would attract more foreign investors in the long run. Invest in the productivity of human capital, that is through skill development programs and vocational training, inclusion of experts and industry specialists in the committee of regulatory bodies. So what this is going to do is investors will be more confident since they will directly be assisted by an industry specialist regarding their investment who knows the ins and outs of the entire industry and who are familiar with the entire investment process. Proper database for foreign investors in digital platforms or websites should be readily available and should be organized. Policy consistency is very important because there is a disconnect between the regulatory body and the legislative bodies, and that should be addressed. Financial instruments. A stronger financial sector, more currency transfers should be made, and it should be made easier through policy reforms, and a lot of other financial instruments such as the derivative market, the leasing market, and even a lot of other financial instruments should be addressed and brought in to help the investors to invest in the country. Last but not the least, we need to identify what type of investment or what type of industrial FDI would benefit us, Bangladesh economy, the most as the host country. After that, we target the policies and reforms for those relevant type of investments. This would maximize the efficiency of the entire system of FDI inflow into the country and hence would positively influence the economic growth. Hereby, I'll be ending my presentation, and I would like to thank our esteemed panelists, Mr. Yasir Azman and Mrs. Rupali Chowdhury, for being here with us today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. আমি লাবিবা এবং তানজিলকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। তারা অ্যাকচুয়ালি ওয়াইপিএফ এর যে ট্র্যাডিশন যেটা শুরু হয়ে গেছে, এবং রূপালী চৌধুরী, ইয়াসির আজমান, আপনারা তো আগে ওয়াইপিএফ এর কোনো অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ হয়নি, আপনারা দেখেননি, কিন্তু আমি এদের সাথে অনেকদিন ধরে জড়িত। বিভিন্ন বিষয় মাত্র কয়েকটি স্লাইডের মধ্যে একটি কম্প্রিহেন্সিভ ভিউ দেওয়ার যে দক্ষতা, সেটা ওয়াইপিএফ সদস্যদের হয়ে গেছে, এবং আজকে আপনারা তার একটি নিদর্শন দেখলেন। আপনারা যেহেতু ওয়াইপিএফ এর সাথে অতটা পরিচিত না, এবং আজকে হয়তো অনেকে এই অনুষ্ঠান শুনছে বা পরে দেখবে, তারাও হয়তো অতটা পরিচিত না, আমি খুব সংক্ষেপে ওয়াইপিএফ সম্বন্ধে বলি। এটি খুবই ভালো একটি উদ্যোগ যে বাংলাদেশের যারা তরুণ সম্প্রদায় এবং ওয়াইপিএফ এর সদস্যদের গড় বয়স আমরা জানতে পেরেছি 24-25-এর মতো। অনেকে এখনো ছাত্রছাত্রী আছে, অনেকে হয়তো কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন পলিসি ইস্যুস নিয়ে তারা সিরিয়াসলি, রিগারাসলি তারা জানতে চায়, নিজেরা গবেষণা করে, যেমন আজকে আপনারা দেখলেন সেই গবেষণার একটি ফসল। বিভিন্ন বিষয়ে যারা এক্সপার্ট, তাদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে আস্তে আস্তে পলিসি ইস্যুস নিয়ে তাদের যে জ্ঞান সেটি তারা বাড়াতে চায়, এবং তারা অ্যাডভোকেসিও কিন্তু করছে। আজকের এই যে অনুষ্ঠান, এখানে আমাদের দুটো মিডিয়া পার্টনার আছে, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং বণিক বার্তা, এবং আপনারা কয়েকদিন পরেই দেখবেন যে খুব সুন্দর একটি প্রতিবেদন এই দুই পত্রিকাতেই ওয়াইপিএফ পাঠাবে এবং সেটা প্রকাশিত হবে, এবং এগুলো সবই আর্কাইভড হয়ে থাকছে। অতএব অ্যাডভোকেসির কাজটাও কিন্তু শুরু হয়েছে। এখন আজকের যে আলোচনা, এটি একটি সিরিজের অংশ। কয়েক সপ্তাহ আগে বাজেটের উপর ঠিক এরকম একটি সিরিজ হয়েছিল, প্রায় 6টি সেক্টরাল আলোচনা হওয়ার পরে একটি বড় প্যানেল, যেখানে আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রীও ছিলেন, একটি আলোচনা হয়েছে। ঠিক সেরকম এফডিআই এর উপরে একটি আলোচনা ওয়াইপিএফ শুরু করেছে, এবং একটি আলোচনা 2 সপ্তাহ আগে হয়েছে, এটা আপনাদেরকে জানাই। সেখানে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে আমরা কেন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চাই এবং কি ধরনের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চাই। কারণ আমাদের একটি বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা যে কোনো ফরেন ইনভেস্টমেন্টই যে আমাদের জন্য ভালো, নট নেসেসারিলি, এবং ফরেন ইনভেস্টর আসলে তারাও যেমন অনেক কিছু নিয়ে আসে, আমরাও তো অনেক কিছু দিচ্ছি। আমরা জমি দিচ্ছি, আমরা অবকাঠামো দিচ্ছি, আমাদের স্কিলড ওয়ার্কফোর্স এর একটা অংশ সেখানে যে কাজ করছে। সো এই রিসোর্স গুলো যে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, আমরা বিনিময় কি পাচ্ছি, এটা একটা প্রশ্ন। এখন এটি যদিও গত সেশনে আলোচনা হয়েছে, আমরা আজকে আপনাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাই। আপনারা খুব ভালো বলতে পারবেন যে বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশের জন্য কি কি জিনিস নিয়ে আসছে,
আমাদের কি কি আমরা লাভ বা ফলাফল আমরা পাচ্ছি, আপনারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন। তবে আজকের বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কিছু জিনিস চাই, ঠিক আছে, কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কি চায় সেটা তো আমাদের জানতে হবে। এবং তারপর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অবজেক্টিভ আমাদের অবজেক্টিভ অ্যালাইন করবার জন্য আমাদের যে পলিসি দরকার, আমাদের রেগুলেটরি ফ্রেম দরকার, লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দরকার, সেগুলো কি হতে পারে টু অ্যালাইন দ্য অবজেক্টিভস, এটা হবে এর পরের একটি সেশনের সাবজেক্ট। তারপরে আরো একটি সেশন হবে যেখানে আমরা দেখব এবং খুব ক্যান্ডিডলি ফ্র্যাঙ্কলি দেখব যে আমাদের বাংলাদেশের সরকার এখন যেভাবে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে, সেখানে যে কাজগুলো করা দরকার সেটি কতটুকু হচ্ছে, যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা, কোথায় দুর্বলতা আছে। তবে এই বিষয়গুলোর আলোচনা আজকেও আসতে পারে, যদিও আজকে প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা একটি দেশে বিনিয়োগ করতে গেলে তারা কি দেখে। এবং আমি জানি যে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তগুলো কয়েকটা পর্যায়ে হয়। প্রথমে হয়তো তারা একটা লং লিস্ট করে, হয়তো 7 থেকে 10টা দেশ তারা ঠিক করে। তারপর আরো কিছু তথ্য নেওয়ার পরে তারা হয়তো বলে ঠিক আছে আমি শর্ট লিস্ট করলাম 2 কি 3টি দেশ। তারপরে ফাইনালি তারা ডিসাইড করে যে আমরা এখানে যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করব। সেই বিভিন্ন ফেজের যে ডিসিশন, সেটা ক্রাইটেরিয়া নিশ্চয়ই এক না। লং লিস্ট করবার সময় প্রাথমিক পর্যায়ে তারা যে জিনিসগুলো দেখে, আস্তে আস্তে যখন তারা জুম ইন করতে থাকে তখন অন্য জিনিস দেখতে আরম্ভ করে। এবং আমার মনে হয় যে মাঝে মাঝে আমাদের সরকারের ভেতরে এই ডিফারেন্সিয়েশনটা হয়তো পরিষ্কার না। আমরা হয়তো যেমন আমরা ইনসেনটিভস এর কথা বলি, অবশ্যই বিনিয়োগকারী যে কোনো বিনিয়োগকারী ইনসেনটিভস চাইবে, কিন্তু একটু আগে প্রেজেন্টেশনে আমরা যেটা দেখলাম যে ইনসেনটিভস এর চাইতেও যেটা বেশি তারা চায় সেটা হচ্ছে পলিসি এন্ড রেগুলেটরি সার্টেনটি। আর সেকেন্ডলি যেটা তারা বলে যে কাগজে কলমে কি লেখা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে সেটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে আমাদের পলিসি খুব ভালো, কিন্তু পলিসি ভালো হলেই যে বিনিয়োগ আসবে এমনটি না। অতএব বিনিয়োগকারীরা অ্যাকচুয়ালি কি চায়, কি জিনিস তাদেরকে উৎসাহিত করে, কি জিনিস তাদের নিরুৎসাহিত করে, তাদের ডিসিশন মেকিং প্রসেসটা কেমন দেশে আসবার আগেও দেশে থাকার পরও। কারণ বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশে আসার পরও তাদের আরো পুনর্বিনিয়োগের একটা সম্ভাবনা থাকে। আমরা অনেক সময় মনে করি যে বিনিয়োগকারী এসে গেছে অতএব এদেরকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না, আমরা নতুন বিনিয়োগকারী অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করি, কিন্তু সেটা একটা ভুল যেটা আমরা জানি। কারণ আমরা জানি যে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যে ইনভেস্টমেন্ট হয়, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, তার অ্যাটলিস্ট 1/4, অনেক সময় 1/3 আসে থ্রু রি-ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম এক্সিস্টিং ইনভেস্টার্স। তো আমি এভাবে একটি পটভূমি দিলাম। আমি এখন আলোচনায় যাই। আমাদের খুব বেশি সময়ও নেই, 50 মিনিটের মতো। আমরা আধা ঘন্টা মতো হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব, তারপর ওয়াইপিএফ এর সদস্যদের কিছু প্রশ্ন থাকবে, সেগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব। আমি রূপালী চৌধুরীর কাছে প্রথমে যাই। আপনি একটি ফরেন ইনভেস্টেড কোম্পানি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বাট এট দ্য সেম টাইম আপনি ফিকির প্রেসিডেন্ট। অতএব আপনাদের যে কালেকটিভ অ্যাকশন বডি যেটি আছে, আপনি বেশ কয়েক বছর ধরে সেটি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অতএব আপনি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও আজকে যে বিষয়গুলো আমি তুলে ধরলাম বা অন্য কোনো বিষয় যদি আপনার মাথায় থাকে সেগুলো বলতে পারেন, বা তার আগে যদি সংক্ষেপে ফিকির ইতিহাসটা একটু দেন। কারণ আমি জানি যে বহু বছর আগে আগ্রাবাদ চেম্বার হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছিল, এরপরে এক সময় ফিকি হলো। আপনারা কি করেন এগুলো, এবং তারপর আজকের বিষয়। ফিকি হচ্ছে একটা বডি অফ অল দ্য ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো আছে বডি, যেমন আমাদের গ্রামীণ আছে, অল দ্য বিগ মানে প্লেয়ার কর্পোরেট বডি, তাদের এমবডিমেন্ট হচ্ছে আমাদের ফিকি। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি উই আর পার্ট অফ অলসো FBCCI। আমাদের মেম্বারের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় 200 জনের মতো। সো উই অ্যাকচুয়ালি কালেকটিভলি আমরা ন্যাশনাল এক্সচেকারে we actually pay 1/3 of the national revenue. So we play, in terms of maybe our number is not that big, but in terms of tax collection in the country, we play a vital role. So we are the companies, actually most of the time, we are the compliant actually by choice. And the foreign companies working in the foreign country, তারা তো আর চায় না যে আইন অমান্য করে কাজ করবে, তাদের অত সাহসও নেই। সুতরাং সব কোম্পানিগুলি আইন মেনেই কিন্তু প্রফিট করে, আইন মেনেই হচ্ছে যে ভ্যাট দিচ্ছে এবং সেই হিসাবে কি গ্রো করছে। সেই কারণে আমাদের সঙ্গে উইথ দ্য রেগুলেটরি বডি উই সিট রেগুলারলি উইথ দেম, because we exactly want them to know
what is going to work for the economy, what's not going to work for the economy. সুতরাং আমরা in terms of value addition, in actually developing the laws of the business law of the country, আমরা we play a vital role. এবং এটা এই কারণে আমরা advocacy সব জায়গায় করেও যাই। আমাদের অনেক ধরনের আমাদের যারা বিভিন্ন ধরনের মেম্বার আছে, তাদের এক্সপার্টিস আছে। We also play a role আমাদের formulating law। যেমন আমরা কিছুদিন আগে আমরা করেছিলাম যে সেফ ফুডের ব্যাপারে আমরা কিন্তু একটা বিশাল বড় একটা কনফারেন্স করেছিলাম with all the food safety authority in the world for 2 days with actually Bangladesh Food Safety Authority. So we do a lot of advocacy individually as a company and also collectively as FICCI. Then we have done also, যখন ভ্যাটটা অনলাইন হচ্ছিল তখন actually FICCI host a training session for all the companies of FICCI members and also outside FICCI members who are interested to join that training program run by NBR. So we actually work different kind of want to work with the regulatory body and with also different body who actually uphold the image of the country. আমরা মিডিয়ার সঙ্গেও কাজ করে থাকি so that we actually project Bangladesh positively. যেখানে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে, I think you have মানে different wayতে you have they have presented a very comprehensive paper. When I was a student like them, I could not comprehend such a good paper, you know, so they have done a tremendously good job. After working in the industry for so many years, or more than 35 years, now I can now think clearly why FDI is not happening. আমাদের দেশে আমরা যদি দেখি গত কয়েক বছর ধরে ইতিহাস, এটা ফিকিরই একটা আমি বলবো যে একটা বিশাল বড় অবদান যে আমরাই কিন্তু এফডিআই এর কথাটা প্রথমে তুলেছি। প্রথমে there was a very strong resistance from the domestic industries that they thought that we do not need FDI. So to have this dialogue যে আমাদের FDI দরকার কি আছে কি নাই, it was actually there was a duality in mind for the regulatory body. So আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে, you know, then we talked about who actually do not need FDI. China is the glorious example of FDI. So যখন আমরা বলি যে political stability, actually business people are much more how do I say pragmatic than a lot of other people. They think that, you know, when there is a consistency of the policy and government formation jai hok na keno, be it democracy or some kind of autocracy or some kind of Chinese, you know, democracy or communism or socialism, they want actually consistency of the policies. Even in China, there is no repatriation is possible of the dividend or original fund. So with that also they could attract so much of FDI. Why? Because their domestic market is big. So আমরা যদি আমাদের বাংলাদেশকে আমাদের বেঞ্চমার্কিং করতে হবে with competitive countries like Vietnam. Now এখন Myanmarও আমাদের কম্পিটিশন হয়ে যাচ্ছে। So আমরা তো আর, you know, we cannot be best in everything. So we have to pick and choose আমরা কোন জায়গায় আমরা ডেভেলপমেন্টটা করব। ইফ অনেকে বলেছিল যে আমাদের স্কিল সেটটা খারাপ, আমি ডিসএগ্রি করি। আমাদের পড়াশোনা হয়তো অতটা নাই, কিন্তু আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রেনেবল পপুলেশন and also very agile and also positive attitude. So they want to do better in life. We have also fresh graduates from the university. They are not really, they cannot join maybe according to their choice different organization, but they're ready to work. So positive mindset is a very good thing among our population, even in the workers also. সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ is a good destination. কিন্তু আমাদের বেঞ্চমার্কিংটা যখন করতে যাব তখন আমাদের রেগুলেটরি বডিকে চিন্তা করতে হবে। আমরা যেমন কর্পোরেট ট্যাক্স রেটের কথা বলেছি, তো কর্পোরেট ট্যাক্স রেট যেমন 32, এখন 32.5, ফর পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানি ইট ইজ 25। বাট আমার দেখা যাবে আমার একটা পলিসি হলো আমাদের এফেক্টিভ ট্যাক্স রেট অনেক বেড়ে গেল, তাহলে হাউ ডু আই অ্যাকচুয়ালি বিকামিং কম্পিটিটিভ? বাট গভর্নমেন্টেরও চিন্তা করতে হবে ইন টার্মস অফ forming the financial policy. What do we want from this investors? আমরা যে চাইতে পারি, I cannot always look for revenue at the same time huge amount of employment. আমাদের যদি হয়ে থাকে যে employment creation is one important at this moment, আমাদের এত হিউজ পপুলেশন, আমাদের এখন দরকার হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করা, তাহলে আমাদের সেই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এফডিআই আমাদের অ্যাট্রাক্ট করা উচিত যেখানে এমপ্লয়মেন্টের অপরচুনিটিটা বেশি।
সো আমাদের অথবা আমরা মিক্স এন্ড ম্যাচও করতে পারি, যেখানে টেকনোলজিক্যালি হাই হয়তো ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট বেশি, সেখানে আমরা ওনাদেরকে ট্যাক্স করতে পারি। সো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড where we can be competitive with Vietnam, with other Cambodia, other countries. Because when the investor is going to come, the way we actually analyze the market, we think about the competitor. So for the investors also, in terms of Bangladesh must have the competitive edge with other country. So আমরা গতকাল কি ছিলাম, আজকে কি হয়েছি, we always do that. মানে আমরা গত বছর আমরা এরকম অবস্থায় ছিলাম না, আমাদের ইকোনমিটা এত বড় গ্রো করেছে, because others have grown much more than you. So আমাদের রেগুলেটরি বডিদেরকে আমরা চিন্তা করতে হবে, we have to really improve মানে leaps and bounds. একটা জিনিস বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট করেছে, সেটা হচ্ছে ল্যান্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আমরা দেখি যে বাংলাদেশে যখনই আমরা কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই, প্রাইস অফ ল্যান্ড একটা এত হাই, অন টপ অফ দ্যাট টাইটেল অফ দ্য ল্যান্ড ইজ সামটাইমস ক্যান বি ভেরি ফিশি। সো অনেকেই কিন্তু এই কারণেই কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় না। গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন এ ভেরি গুড প্রজেক্ট অফ ক্রিয়েটিং ইকোনমিক জোন। আমরা যদি একটা বড় ইকোনমিক জোন আপ এন্ড রানিং দেখাতে পারি and bringing in few billion dollars of investment, then you will see that later later $10 billion of investment is not going to be a problem. কিন্তু আমাদেরকে একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে হবে where the ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো আছে, আমরা বলি ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইল বি দেয়ার, বাট আমাদের ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি, আমাদের দিক থেকে আমাদের সঙ্গে ভিয়েতনামের পোর্টের সঙ্গে তফাৎটা কি? If they actually produce something in Bangladesh and take it back to China, সাংহাইতে হয়তো লাগবে 5 দিন সময় or 7 working days, আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে 21 days. সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটা ইয়ারস্টিকে ধরে ধরে কম্পিটিটিভ এজ গুলো আমাকে দেখতে হবে যে আমি কোথায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি, এবং সেই হিসাবে আমাদের কাজ করতে হবে। আগে আমাদের ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম ছিল, then electricity supply is not problem, that connectivity, ease of doing business আমরা গভর্নমেন্ট এখন ঠিক মতো দেখছে, so they are improving. But এখন যে রেটিংটা আছে, everybody is seeing the rating is below average, তাহলে আমি কখন above average যাব? সুতরাং all the aspect we have to see, and there must be a central body who are looking for all these parameters centrally and coordinating with all the important departments like NBR, like Central Bank. NBR এর মধ্যে যে 3টা শাখা আছে, কাস্টমস, ভ্যাট, সবাই মিলে, তারপরে আমরা যদি বলি 19টা ল আমাদেরকে অ্যাবাইড করতে হয়। So these 19টা law, different ministry মাধ্যমে, anybody working in Bangladesh, how they are going to be connected. এখন যদি আমরা বিডার শুধু যদি অটোমেশন হয়, and with the other departments must be also automated, so that BIDA can get information very easily, quickly from other departments and give one-stop solution to the investor. So we are talking, this BIDA has been created, they are also doing some of the work, and we see that there are a lot of improvement. People are talking about FDI, so that is a very big shift in the mindset of the people. Now people are talking that we need FDI, and where do we need, then government is investing billions of dollars in actually preparing the economic zone. So as soon as the economic zone is ready, we should get the all the FDI required for those in economic zone. আমি মনে করি যে আমাদের দেশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে একটা ভালো জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের কোনো স্ট্যাগফ্লেশন তো হচ্ছে না। স্ট্যাগফ্লেশন মানে হচ্ছে আমাদের ইকোনমিটা স্ট্যাগনেটিং এবং ইনফ্লেশন আছে, সেরকম তো না। আমাদের ইনফ্লেশন আছে, বাট এট দ্য সেম টাইম ইকোনমি ইজ অলসো গ্রোয়িং। অ্যান্ড আমরা যদি এইবার মানে প্যান্ডেমিক কোভিড সিনারিওটা বাদ দিয়ে, পিরিয়ডটা বাদ দিলে, so we have a very good track record of getting GDP growth consistently grown by 1% by decade after decade. So that's a good scenario. And we have also employable skill force, mindset is good, our people are friendly, culture is unique, one country, and also homogeneous language, communication is very, so for the Bangladesh can be a very good destination for the joint venture. So Bangladeshi, those who are actually these business people are there, business houses are there. If they want to acquire technology and form a joint venture, they can easily do that. So I think I am very hopeful. FICCIs have been working with different bodies. Individually, each company is working.
I know that Grameen is also, Azman is going to talk how he is also changing the mindset of the people, reaching out millions of people in terms of technology. So we individually, we are working for skill development, individual companies. So maybe, I know there will be some effect in future. And we would like to say that Bangladesh is a good destination. And we would like to project as a Bangladesh as a good destination for investment for everybody. Thank you. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেকগুলো মূল্যবান দিক টেনে এনেছেন, এগুলো নিয়ে আমরা পরে পিক আপ করবো। একটি জিনিস আমি আপনার সাথেও একমত যে এক সময় ছিল যখন আমাদের আদৌ বিদেশি বিনিয়োগ দরকার কিনা এই সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন ছিল, সন্দেহ ছিল। আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীরাও চাইতেন না, সরকারের দিকেও, এমনকি সমাজেও হয়তো কিছু প্রশ্ন ছিল যে আমাদের বিদেশি বিনিয়োগ কেন দরকার। সেটা হয়তো আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি, কিন্তু এখন তাদের আলোচনা হওয়া দরকার যে আমরা কি ধরনের বিনিয়োগ চাই এবং সেগুলো পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি ইয়াসির আজমানকে জিজ্ঞেস করব। তবে আরো একটি জিনিস আমি করি এবং পরে রূপালী চৌধুরীকেও আমি একই প্রশ্ন করব যে বিদেশি যে ইনভেস্টেড কোম্পানি যেগুলো আছে, রূপালী চৌধুরী আপনিও বলছিলেন যে আপনারা অনেক কিছু, আপনাদের যে বিজনেস প্র্যাকটিসেস, আপনাদের যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এগুলো একটু উন্নত পর্যায়ের হয় সাধারণত ডোমেস্টিক ইনভেস্টরদের তুলনায়। এগুলোর একটা স্পিল ওভার ইফেক্ট হয় কিনা, এবং আমি ইয়াসির আজমানকে উনি আপনার বক্তব্য রাখার সময় এই দিকটিও একটু অনুরোধ করব আমাদের বলতে, যে আপনাদের গ্রামীণ টেলিকমে আপনারা ধরেন অনেক উন্নত মানের বিজনেস প্র্যাকটিসেস এগুলো আপনারা ইন্ট্রোডিউস করেছেন, এটা থেকে একটা লার্নিং ইফেক্ট বাংলাদেশের ইকোনমিতে হচ্ছে কিনা বা হওয়ার জন্য আপনারাও কোনো প্রোঅ্যাক্টিভলি কিছু করেন কিনা, এই বিষয়টিও যদি একটু বলেন তাহলে ভালো হতো। ইয়াসির আজমান। অনেক ধন্যবাদ। শুরুতে আপাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, একটা বিশাল একটা নলেজ উনি শেয়ার করেছেন। সো অনেক কিছুই হয়তো আমার কাছ থেকে রিপিটেশন হবে, বাট আমি অ্যাভয়েড করবো রিপিটেশন না হয়ে ফ্রুটফুলি থাকার জন্য। আক্তার মাহমুদ ভাই, থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং আস অ্যান্ড ইউথ policy forum, right? Very nicely presented, summarized version of the situation in FDI and our business environment and the challenges and opportunities they talked about. আমি পয়েন্টে যাওয়ার আগে জাস্ট বলবো যে দেখেন, বাংলাদেশে আমি যে অর্গানাইজেশনটা আসলে লিড করি, আমি একটা কোম্পানি যেটা জয়েন্ট ভেঞ্চার, যার সিইও আমি, কিন্তু আমার স্পেশালিস্ট হচ্ছে আমি একটা কোম্পানি রান করতে পারি। আই এম এন সিইও অফ আই এম এন লিডার, বাট দেয়ার আর ইনভেস্টর্স সো ইন দিস কোম্পানি obviously. So I am not an investor. I am a person as a CEO of the company to run this operation. However, this company has to face lot of investors, not only যে এই কোম্পানিতে যারা ইনভেস্ট করছে, কারণ বাংলাদেশে যেই চিন্তা করে যে ইনভেস্ট করবে বা কিছু কোয়ারি করতে চায়, বাংলাদেশে একটা যদি ভেরি সাকসেসফুল কোম্পানি কেউ পিক করতে হয়, যেটা 25 বছরের ইতিহাসে আসলে শুধু বাংলাদেশে এক্সাম্পল না, আসলে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়াতেও এরকম একটা এক্সাম্পল খুঁজে পাওয়া ডিফিকাল্ট হবে, যেটা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি যদি আপনি দেখেন 25 বছর থেকে খুব বেশি সময় না, মোবাইল টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিটা, এটা কিন্তু এই সময়টাই, এটা আমাদের দেশে পরে এসছে তা না, এটা আসলে সব জায়গাতে এরকম সময়ই হয়েছে, আমাদের থেকে পরেও হয়েছে ইন্ডিয়াতে, এখনো অনেক জায়গায় বাকি আছে ইন্ডিয়াতে রোল আউট, যেটা বাংলাদেশে এরকম বাকি নাই। বাংলাদেশে একদম মার্জিনাল পপুলেশনের কাছে কাভারেজ হয়ে গেছে। গ্রামীণ ফোন কিন্তু একটা এক্সাম্পল, এটা কিন্তু শোকেস করার মতো একটা ব্যাপার। এবং আমি এটা আরো জোর দিয়ে এই কারণে বলি, কারণ গ্রামীণ ফোন যখন শুরু হয়েছে তখন একটা ফরেন ইনভেস্টর বা জয়েন্ট ভেঞ্চার লোকাল ইনভেস্টররা একসাথে যেই কোম্পানিটা শুরু করেছে, তখন কিন্তু মোবাইল টেলিকম অপারেটর গুলা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে অনেক জায়গায় ছিল তা কিন্তু না। আপনি অনেক এফএমসিজি কোম্পানি কিন্তু 100 বছরের ইতিহাস আছে, 200 বছরের ইতিহাস আছে, তারা বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র নিয়ে এসে এই দেশে এসে সেট আপ করছে। গ্রামীণ ফোন কিন্তু ইজ অ্যান এক্সাম্পল, যেটা এই দেশে ফরেন ইনভেস্টর, জয়েন্ট ভেঞ্চার বলেন, লোকাল ট্যালেন্ট বলেন, লিডারশিপ বলেন, একসাথে এটার একটা ইমার্জ হয়েছে। এই দেশের বিজনেস এনভায়রনমেন্ট থেকে একটা ইনোভেটিভ একটা কোম্পানি দাঁড়িয়েছে। আজকে আমাদের কাছে মনে হবে এটা কিসের ইনোভেশন, কিন্তু এই যে প্রিপেড টু প্রিপেড, এই যে প্রিপেড কানেক্টিভ, এটা বাংলাদেশের ইনোভেশন। এখন এশিয়াতে বিভিন্ন দেশে যেটা হয়, এটা এখান থেকে ইনোভেট হয়েছে। সো দিস ইজ such a good example যে বাংলাদেশে ফরেন ইনভেস্টররা এসে এরকম একটা ইনোভেটিভ কোম্পানি তৈরি করতে পারে। So we should have a confidence on this market and there are a lot of challenges.
unbelievable level of challenges you need to face. But there is an example of Grameenphone, which is a successful company in Bangladesh, facilitated by the Bangladesh government, regulators, and other bodies. So I would say that it's possible, number one. Number two, যে জিনিসটা আসে, যেটা আমাদের দায়িত্ব কি, আমরা as a successful company হিসেবে বাংলাদেশে বিজনেস করছি, সো যখন প্রোঅ্যাক্টিভলি কিছু ইনভেস্টর আসে, যেমন গত পরশুদিন আমরা আমাদের কোয়ার্টারলি রেজাল্ট আমরা ডিক্লেয়ার করেছি, তারপরে লাইনড আপ ছিল অনেক ইনভেস্টর আমাদের সাথে কথা বলতে চাইছে। সো আমিও কয়েকটা মিটিং নিয়েছি, লেট ইভিনিং পর্যন্ত অনেকগুলো মিটিং করেছি। সো আমাদেরকে তারা অনেকগুলো, আমাদের দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশকে তুলে ধরা। কারণ আমরা কি চাই যে এই ইনভেস্টররা গ্রামীণফোনেও ইনভেস্ট করুক, অন্য কোম্পানিতে ইনভেস্ট করুক, এই ম্যানুফ্যাকচারিং ইনভেস্ট করুক, সো আমরা কিন্তু বাংলাদেশকে তুলে ধরি। কিন্তু তারা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের কথা বিশ্বাস করে না, তারা কিন্তু আরো অনেক কিছু দেখে, তারা অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু কিন্তু আজকাল যুগে কোনো কিছু লুকিয়ে থাকা সম্ভব না, সবকিছুই ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে ডিজিটাল লাইফে চলে আসছে খুব দ্রুত। সো দে শো সাম কনসার্ন। তো আমি ওই জায়গাতে কিছুটা শেয়ার করব। তার আগে আপনি বলেছেন যে কিছু টাচ করার জন্য যে এটার স্পিল ওভার ইফেক্টটা আসে কিনা। দেখেন, একটা ফরেন ইনভেস্টর ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসার সাথে নিয়ে আসে টেকনোলজি ইনোভেশন। সো বাইরের থেকে আরো, এবং যখন আসে আদার অপারেশনস থাকে, তখন সে একটা হলিস্টিক্যালি বিভিন্ন মার্কেটে বিভিন্ন ইনোভেশন গুলো নিয়ে আসতে পারে, স্কিল সেট নিয়ে আসে। তারপরে এখানে আপনার ইকোসিস্টেমে আরো স্মল অনেক বিজনেস তৈরি হয়, কিন্তু এসএমই গুলা কিন্তু দাঁড়িয়ে যায়। আপনি যদি আজকে চিন্তা করেন যে গ্রামীণফোন বা বার্জারকে উপরে ডিপেন্ড করে কতগুলো কোম্পানি আছে, আমরা তো এটা গণাই হই না আসলে। হ্যাঁ, সেটাই। হ্যাঁ, তো আমি যদি আজকে গ্রামীণফোন এরকম, বা এই টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু তিনটেই হচ্ছে ফরেন ইনভেস্টর, যেটা আমাদের বাংলাদেশে আছে। আমাদের হয়তো লোকাল শেয়ার হোল্ডার্স আছে, বাকি দুইটা 100% ফরেন ইনভেস্টমেন্ট। সো কিন্তু এই তিনটা অপারেটর উপরে চিন্তা করে, এবং গ্রামীণফোন চিন্তা করে যে ইকোসিস্টেমটা, এবং শুধুমাত্র যে ছোট রিটেইলার বা সাপ্লায়ার বা ভেন্ডরস তা না, এটার সাথে তৈরি করে যে মোবাইল ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হওয়া, এটার সাথে তৈরি করে ভ্যাস ইন্ডাস্ট্রি, ভ্যালু এডেড সার্ভিস তৈরি হয়, এটার সাথে তৈরি আজকাল ডিজিটাল সার্ভিস গুলা যে তৈরি হচ্ছে। তো এটা একটা স্পিল ওভার ইফেক্ট কিন্তু আদার বিজনেস তৈরিতে বাংলাদেশে এটার একটা আছে। এইটা হচ্ছে আপনার বিজনেস সেক্টরে। আমি বলবো যে আরেকটা, যেটা দেখেন কোম্পানিগুলা আপনার কিছুটা টাচ করছিলেন, যে অনেক কমপ্লায়েন্ট ওয়েতে কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হয়। সো আমরা কিছু গুড প্র্যাকটিস নিয়ে আসি, আমরা কিন্তু কিছু ভ্যালুজ নিয়ে আসি, বিহেভিয়ারাল এক্সপেকটেশনস গুলা নিয়ে আসি। সো এখানে একটা কনফ্লিক্ট হয়, এখানে প্রথমে এসে একটা ধাক্কা খেতে হয় যে নট নেসেসারিলি আমার ভ্যালুজ, আমার ওয়ে অফ ওয়ার্ক আপনার এই দেশে লোকাল মার্কেটের ওয়ে অফ ওয়ার্ক এন্ড বিজনেস প্র্যাকটিসের সাথে যাবে। কিন্তু আমি এখানেও বলি যে দেয়ার ইজ এন এনভায়রনমেন্ট, যে আপনি যদি ইফ ইউ আর স্টিক টু ইউর রাইট বিহেভিয়ার, রাইট ভ্যালুজ, ইয়েস ইজ টাফ, এটা সহজে এটা মেনে যায় না, বাট একটা না একটা পর্যায়ে কিন্তু এটা মানুষ বুঝতে পারে এটার ইন্টেনশনটা কি। বার্জার কিন্তু বাংলাদেশে ব্যবসা করছে, গ্রামীণফোনও বাংলাদেশে ব্যবসা করছে, এইগুলো নিয়েই আমাদের এই কমপ্লায়েন্ট ওয়ে অফ ওয়ার্ক নিয়ে আমরা চলছি। সো আমি বলবো যে এই যে গুড প্র্যাকটিস গুলা নিয়ে আসা, এবং আমি দেখি যে গ্রামীণফোনকে অনেকে স্ট্রাগল করতে হয় এটার জন্য, যে এই প্র্যাকটিস গুলা এস্টাবলিশ করার জন্য। বাট আমি দেখি যে এইটার স্পিল ওভার ইফেক্টটা আমাদের ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন, পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট অ্যান্ড আদার স্মল বিজনেসেস, কারণ আমরা প্রত্যেকটা, যখন আমার কোম্পানিতে যদি বলি যে আন্ডার এজ ওয়ার্কার ইজ নট অ্যালাউড within like a certain age bracket, if not education is provided, আমার ভেন্ডরদেরও এটা সম্ভব না, আমার ডিস্ট্রিবিউটরের ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব না। তো আমরা কিন্তু একটা মিনিমাম বিজনেস প্র্যাকটিস গুলা এই দেশে নিয়ে আসছি এবং এগুলো করছি। এবং এখানেও বলছি যে না, যদি আন্ডার এজ কোনো লেবার থাকে, কোনো ডিস্ট্রিবিউটর থার্ড পার্টির, তাহলে তাকে কি কি জিনিস টেক কেয়ার করতে হবে, তার যে বাচ্চাদের ওই এডুকেশন এন্ড আদার জিনিসগুলো মেজার করে তার জন্য খেয়ে পড়ে থাকতে পারে, তার জন্য তখন তাকে কাজ অ্যালাউ করা যেতে পারে। সো আমি বলবো যে এক হচ্ছে যে একটা ইকোসিস্টেম, বিজনেস কমিউনিটি তৈরি করা, নতুন জব অপরচুনিটি তৈরি করা, একটা স্পিল ওভার ইফেক্ট আছে। ডিফারেন্ট গুড প্র্যাকটিসেস গুলা নিয়ে আসা, কমপ্লায়েন্ট বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট ভ্যালুজ গুলা নিয়ে আসা, এইটা এছাড়া যে ইনোভেশন এন্ড টেকনোলজি নিয়ে আসা আমি বলবো। সো এবং একটা দিন শেষে ট্যালেন্ট তৈরি করা,
রিসোর্স ট্যালেন্ট করতে হবে, যেটা একটা পর্যায়ে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট করতে, বাংলাদেশে কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা কেন আনস্কিল লো কস্ট লেবার হিসেবে আমাদের নিজেদেরকে ব্র্যান্ডেড করব বা করেছি আগে, এখন এটা একটা চেঞ্জ লাগবে। আমি সবসময় বলি যে আমি কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ ফোনে কাজ করে এখান থেকে আবার ইন্ডিয়াতে গিয়ে আমি দুই একটা স্টেটের সিও হিসেবে কাজ করেছি, এখান থেকে গিয়ে আবার টেলিনর গ্রুপে কাজ করেছি, যেগুলো টেলিনর গ্রুপের 9-10টা কান্ট্রির সাথে আমি কাজ করেছি। আমার কাছে কোনোদিন মনে হয় নাই যে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের কোথাও ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কোথাও কোথাও গ্যাপ আছে, কিন্তু সবাই বাইরের থেকে আমাদেরকে জানে যে আমরা লো কস্ট আনস্কিল লেবার হিসেবে ব্র্যান্ডেড। সো আমি বলবো যে এই যে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যদি আমাদের বিভিন্ন সেক্টরে আসে, এখানে ট্যালেন্ট পুল রিসোর্স তৈরি করা এবং রিসোর্স এঙ্গেজ এন্ড রিসোর্স এক্সপোর্ট করাতেও এখানে একটা স্পিল ওভার ইফেক্ট থাকে। এখন যেমন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক জায়গায় যাচ্ছে, আপনি চিন্তা করেন আজকে গ্রামীণফোন আছে দেখে আজকে বিকাশের মতো কোম্পানির যে লিডারশিপে যারা ছিল বা আজকে আরেকটা এমএফএস দাঁড়াচ্ছে, এরকম টেকনোলজি ড্রিভেন আরো অনেক কোম্পানিতে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে অন্য ইন্ডাস্ট্রি থেকে নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে। সো আমি শুধুমাত্র বিহেভিয়ারাল এক্সপেক্টস, ভ্যালুজ বা ইনভেস্টমেন্ট ইন টার্মস অফ মানি অথবা জব বলবো না, আমি বলবো যে এই যে ট্যালেন্ট, যে একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে তৈরি হয়ে আরেকটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা, এটাও একটা বড় স্পিল ওভার ইফেক্ট। সো দিস আর বেসিক্যালি দ্য পজিটিভ সাইড অফ ইট। আমি এখন যদি ভেরি ব্রিফলি টাচ করি যে অ্যাজ এন ইনভেস্টর যখন তারা আমাদেরকে কোশ্চেন্স করছে, কি রকমের কোশ্চেন করছে, আমি গতকালকেও I was basically talking about Bangladesh, the potentials and everything to one of the investors যে we are a successful company. তো সে আমাকে একটা ধোয়া দিছে, বুঝছো, ঠিক আছে, একদম সোজা কথা বাংলায়, এবং তার কথা হচ্ছে যে তোমার গত বছর হাউ ইউ স্ট্রাগল, ডু ইউ নো, তুমি এক সিও হিসেবে তুমি কিভাবে বলছো যে তোমার বাংলাদেশ বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ইজ গুড, তুমি সো these are the challenge. একটা যখন ইনভেস্টর আসবে সে চিন্তা করবে রেগুলেটরি বিজনেস এনভায়রনমেন্টটা কি। আমি যদি আপনাকে বলি আমি একজন পজিটিভ অপটিমিস্টিক গাই, সো আমি আপনাকে প্রথম যে জিনিসটা বলবো যে আজ থেকে 10-15 বছর 20 বছর আগে মানুষ পলিটিক্যাল আনসার্টেনিটির কথা বলতো, হরতাল, স্ট্রাইক, এইসব। বাংলাদেশে কিন্তু এখন এই জিনিসটা নাই, ঠিক আছে। সো ওইখান থেকে কিন্তু আমরা বেড়ে আসছি, বাট রেগুলেটরি আনসার্টেনিটি এবং বিজনেস এনভায়রনমেন্টের আনসার্টেনিটির এইটা নিয়ে এখন আমাদেরকে কথা বলতে হবে। সো আই সি এ ক্লিয়ার প্রোগ্রেস যে আজকের ইউথ ইজ এঙ্গেজ উইথ সামথিং এলস দেন ওই যে রাস্তায় বেরোয় গিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিলাম। তো এই জিনিসটা কিন্তু নাই, এটা কিন্তু একটা ক্লিয়ার ইমপ্রুভমেন্ট। ইটস এ জার্নি উই হ্যাভ টেকেন ওভার দ্য লাস্ট 20 years, and that I would like to see it as a positive lens. And then I would challenge now that political uncertainty is not there, business environment uncertainties এবং regulatory uncertainties গুলো আছে, এবং ওইটা ডিপে যাওয়া যেতে পারে ওইগুলো কি। তারপরে বলবো একটা সময় বাংলাদেশে যখন বলা হতো আনস্কিলড এন্ড লো কস্ট লেবার, আজকে কিন্তু এই প্রেজেন্টেশন চলে আসছে স্কিলড লেবার। ভোকেশনাল ট্রেনিং এর কথা বলা হচ্ছে। ইউথ সামিট রিলেটেড গত 2 দিনে যে টাইপের ডিসকাশন গুলো হয়েছে, যে টাইপের in-depth discussion গুলো হয়েছে in terms of the resources, capability, skill development is a very encouraging. বাংলাদেশে কিন্তু আমরা সবসময় খালি এই গার্মেন্ট সেক্টরে খারাপ কিছু না, বাট গার্মেন্ট সেক্টরেও কিন্তু আমাদের স্কিল ডেভেলপ করার দরকার আছে। আমরা স্কিল শুধুমাত্র এআই, মেশিন লার্নিং, ডিজিটাল অ্যানালিটিক্স, ডিজিটাল ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং তা না, এগ্রিকালচার সেক্টরেও কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে, টেকনোলজিতে, ফিশারিজে দরকার আছে, পোল্ট্রিতে দরকার আছে। প্রত্যেকটা সেক্টরই আমাদেরকে স্কিলড টেকনোলজি ড্রিভেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট করার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। সো আমি বলবো শিফট ফ্রম আনস্কিলড লো কস্ট লেবার থেকে আজকে আমরা কিন্তু কথা বলছি স্কিলড টেকনোলজি ড্রিভেন রিসোর্স নিয়ে। দ্যাটস এন ইমপ্রুভমেন্ট। সো আমি এই জিনিসটা আমি বলবো যে দেখতে চাই, এবং এই জিনিসগুলো ডিসকাশন হচ্ছে। আরেকটা লাস্ট 3টা জিনিসের কথা আমি আজকে জাস্ট আপনার কথা শুনতে নোট করছিলাম এই প্রেজেন্টেশন দেখে। পলিটিক্যাল আনসার্টেনিটি থেকে বিজনেস আনসার্টেনিটি বা রেগুলেটরি আনসার্টেনিটি, আনস্কিল লেভেল থেকে স্কিল লেভেল। থার্ডটা হচ্ছে একটা রেড টেপ কথা বলতো আমরা, ব্যুরোক্রেসি, স্লো এন্ড এভরিথিং, ওইটার থেকে কিন্তু আজকে আমরা ডিজিটালাইজ প্রসেসের কথা বলছি, গভর্নমেন্ট প্রসেসের গুলা ডিজিটালাইজ করার কথা বলা হচ্ছে। সো আমরা এখন ওই যে 3টা জিনিস বললাম এক সময় আমাদের স্ট্রাগল গুলো ছিল, এগুলোকে আগে এখন জোর করে হলো পিছনে ফেলে দিয়ে এসে সামনে যে 3টা জিনিস আছে, যে বিজনেস এন্ড রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট, স্কিল লেবার
and digitalization of processes to bring the transparency. এই তিনটা জিনিস যদি আমরা আমাদের এফডিআই ফরেন ইনভেস্টরদেরকে দিতে পারি, বাকি জিনিসগুলো কিন্তু সম্ভব সলভ করা। কিন্তু এনভায়রনমেন্ট যদি দিতে না পারি, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি হয়তো এখানে একটু থামবো, এটা ডিটেলস আরো এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড আরো অনেক কিছু কথা বলা যায়, বাট আই উড লাইক টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়্যার ইউ উড লাইক টু টেক দ্য ডিসকাশন। ওকে, আমি একটু আগে যেটা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি যেটা শুরুতে বলছিলাম যে আমাদের এটা একটা সিরিজ, এর পরে একটি সেশন হবে যেখানে আমরা এই পলিসি রেগুলেটরি ইস্যুস গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো, এবং সেখানে যদি আপনি আবার আসতে পারেন আপনারা দুজন, তাহলে তো খুব ভালো হয়। এটা যখন হবে হয়তো আগামী 1-2 সপ্তাহের মধ্যে হবে, বাট আজকে এই সীমিত সময়ের মধ্যে আরেকটু আমরা হয়তো এক্সপ্লোর করব। কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞেস করি এবং রূপালী চৌধুরীকেও আমি জিজ্ঞেস করবো, সেটি হচ্ছে আপনি যে এই মূল্যবান কথাগুলি বললেন, যে স্পিল ওভার ইফেক্টের যে কথাগুলি বললেন, যে আপনাদের ফরেন ইনভেস্টেড কোম্পানিগুলো থেকে অনেক ধরনের স্পিল ওভার হচ্ছে, বাংলাদেশের সমাজ বলি বা বাংলাদেশের ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণী বলি, জার্নালিস্ট বলি বা সরকার বলি, তাদের মধ্যে কি একটা ভালো ধারণা আছে যে স্পিল ওভার ইম্প্যাক্ট কতটুকু হচ্ছে, কি ধরনের হচ্ছে? আমরা গ্রামীণ ফোনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অফিসে গেলে আমরা অফকোর্স সেটা আমরা চাক্ষুষ দেখতে পারি, কিন্তু তারপর আমার মনে হয় যেটা ফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন সোসাইটি and also in government limited কিনা, very limited। full understanding থাকলে এই ফরেন ইনভেস্টেড কোম্পানির গুলোর জন্য কি করা দরকার সেটা হয়তো বেটার অ্যাপ্রিসিয়েশন হবে। বলেন। আমি আমার বার্জার পেইন্টস এর কথা বলতে পারি। 2005 সালে আমরা কিন্তু পাবলিকলি লিস্টেড হই, and after that basically our performance was available in our web page। সুতরাং আমাদেরকে দেখে ইন্টারন্যাশনাল অল পেইন্ট কোম্পানিজ এন্টার্ড ইন বাংলাদেশ লাস্ট সো মেনি ইয়ার্স। সুতরাং সবাই কিন্তু বাংলাদেশে দে আর অপারেটিং। সো দিস ইজ one industry has gone into listing and looking at their performance, এবং তারা মনে করছে যে এখানে তো মানে সোনার খনি আছে মনে হচ্ছে, profitability, and that all of them actually they have established factory, so they have সুতরাং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল আমি মনে করব for us there was many competition, number of players are there, no technology driven companies are there, so there are mergers and acquisition এগুলো হয়েছে। আর একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা নিজেরা বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড we have actually formed 2 joint ventures, one with Swedish company, we didn't have that technology, so we formed joint venture 49-51, another one is 50-50, that's not really paint, that is actually construction chemical। We thought that all the painting কাজ যখন হয় তখন শেষে, but all the defects in the buildings সেটা ঘটে হচ্ছে during the construction। if you are not building construction যদি perfect way তে chemical use করে না করে হয়, তাহলে কিন্তু পরের দিকে গিয়ে ওখানে ওয়াটার সিপেজ হয়। so the use of different chemicals, that's a shift and knowledge transferring thing for the construction industry। সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের বড় বড় ব্রিজ হয়, ফ্লাইওভার হয়, সেখানেও সাংঘাতিক ভাবে কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল দরকার হয়। আমরা যখন বিম করছি আন্ডার ওয়াটার তখনও কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল দরকার হয়। এটা একটা ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চার করেছি ফসরক, দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান ওয়াজ বেকার, এবং আমরা কিন্তু 50-50, এবং আমরা ওরা কিছুতেই কিন্তু আমাদেরকে ওদেরকে গিয়ে বাংলাদেশকে প্রেজেন্ট করে ওদেরকে রাজি করি আমাদের বাংলাদেশকে আনতে হয়েছে। and after that we have lot of struggles, সেটা আছেই with the regulatory body, যেহেতু আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে লোকাল একজন আছি, সুতরাং we can actually navigate through the different path and get the different kind of approval, এবং কমপ্লায়েন্স করে আমরা ফ্যাক্টরি করেছি। হোপফুলি নেক্সট ইয়ারে আমাদের ফ্যাক্টরি হয়ে যাবে, যেটা কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল বলছি। সেটাও কিন্তু একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি করছে, ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ডিফারেন্ট টেকনোলজি আনছে। আর আমাদের পেইন্টস এর ক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যাদেরকে আমরা ডেভেলপ করি ইন দ্য সেলস আর মার্কেটিং, they join sometimes we cannot give everybody similar kind of career progression, তখন তারা আবার কিন্তু অন্য কোম্পানিতে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের দ্বারা ট্রেন্ড হচ্ছে। so that is there for Unilever also, that is true for BAT also, British American Tobacco, ওরা কিন্তু অনেক ট্যালেন্ট করছে যারা যেই সেক্টরে আছে না কেন। ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা দেখবো এখন অনেক বিজনেস লিডার অফ প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, those who have worked in either Glaxo or হচ্ছে রোন পলেক, এই ধরনের কোম্পানিতে কাজ করেছে, পরে ওরা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি দিয়েছে। সুতরাং এরকম এক্সাম্পল কিন্তু যে কোনো দেশেই ফরেন ইনভেস্টর যেগুলো টেকনোলজি ড্রিভেন আসে সেটাই করে। চায়নার হচ্ছে যে আমরা বারবার চায়নার ঘটনাটা আসে বিকজ দে আর দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ দিস FDI,
এবং তারা কি করছে এখন, দে আর রেস্ট্রিক্টিং ল ফর দ্য এফডিআই বিকজ দে ডোন্ট নিড এনিবডি। ওদের ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি এত ডেভেলপ করে গেছে বিকজ দে হ্যাভ গট দ্য টেকনোলজি, সামহাউ অর আদার যে টেকনোলজি রিটায়ার করে তাকে দে হায়ার অ্যাজ এ টেকনোলজি পার্টনার। সুতরাং টেকনোলজিকে এইভাবে করে কিন্তু চলেও যায়। সুতরাং ওরা কিন্তু অনেক ডেভেলপ করে গেছে। আমাদের বাংলাদেশেও আমি মনে করি যে এইভাবে বিভিন্ন কোম্পানি আসা উচিত, এবং স্পিল ওভার আপনি এফেক্ট যেটা বলছেন সেটা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি আমাদের মেম্বার যারা আছে ফিকিতে তারা সবাই করে যাচ্ছে। আমি মনে করি যে আজমান যে কথাগুলি বললো তার সঙ্গে আমি ইকো করি। আর যেগুলো প্রবলেমগুলি আছে সেই প্রবলেমগুলি হচ্ছে যে আমাদের ইজ নট রিয়েল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে আমাদের 5 বছর সময় লাগতে পারে, 3 বছর সময় লাগতে পারে, যেগুলি হলো যে আমি ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। বাট আমরা যেগুলো রেগুলেটরি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো আছে সেগুলো তো কোনো সময়ের দরকার নেই। ইউ জাস্ট অটোমেট সার্টেন থিংস, এবং আমরা বলি যে আগামী 5 বছরে এই ট্যাক্স লর এরকম পরিবর্তন হবে না একটা, সো দ্যাট all the investor can see যে tax policy change না হলে, because tax policy is very important for the investor, এবং তারা সেটা কন্টিনিউটি চায়, কিন্তু সেটা তো আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রতি বছরই কিছু না কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। These are the things we are talking with the government body, we are talking এবং we are having continuous dialogue, এবং এটা হচ্ছে যে যেটা আজমান বললো এটাই আমাদের জন্য পলিসি কনসিস্টেন্সি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন আমরা মনে করি পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি অবশ্যই দরকার, সেটা তো অবশ্যই দরকার, কিন্তু সারা পৃথিবী আমরা দেখবো যে সেই রকম অর্থে স্টেবিলিটি কোথায় আছে। পলিটিক্স ইজ নাও ইজ বেসিক্যালি যেটা আমরা বলি যে এফডিআর পক্ষে বিপক্ষে, ওটা হচ্ছে আমরা ন্যাশনালিজমের কথা বলবো না প্যাট্রিয়টিজমের কথা বলবো। যদি প্যাট্রিয়টিজমের কথা বলি তাহলে উই নিড মোর ইনভেস্টমেন্ট বিকজ উই নিড মোর এমপ্লয়মেন্ট। আমাদের যারা হচ্ছে লোকাল ইনভেস্টর আছে, ইন টার্মস অফ মানি, ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্স, অলসো ইন টার্মস অফ টেকনোলজি, ওনাদের যদি আমাদের এটা নিজস্ব ডেভেলপ করতে অনেকদিন সময় লাগে তাহলে তো আমরা উই আর মিসিং আউট টাইম। সেজন্য আমাদের যদি আমরা এখনই আমাদের উই নিড টু সিজ দ্য অপরচুনিটি রাইট নাও। আমরা একটা গল্প শুনি যে দেয়ার ওয়াজ ইনভেস্টার্স, যেমন স্যামসাং বোধহয় এসেছিল বেশ 10 বছর আগে, তারপরে তারা আমাদের এখানে তখন আমরা জায়গা দিতে পারি নাই, দে ওয়ান্টেড 1000 একর ল্যান্ড বা কিছু একটা চেয়েছিল, তারপর তখন ওরা চলে গেল ভিয়েতনামে। সেখান থেকে এখন এই একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে হয়তো $10 বিলিয়ন এক্সপোর্ট হচ্ছে। সো সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে আর কি, আমরা যেন মিস আউট না করি, বিকজ everybody is competing against everybody. It's in the world market, everybody, all the countries are trying to attract FDI. And I mean, thank you দিচ্ছি যে একটা timely discussion হচ্ছে, and we are also a lot of people also listen to this and they will have positive idea about FDI. Thank you. আপনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, সেটি হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে চ্যালেঞ্জ গুলো আছে তার মধ্যে অনেকগুলো 1-2 বছরে সমাধান করা যাবে না। আপনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলেন, স্কিল লেবার বলেন, এগুলো দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রাম। কিন্তু রেগুলেটরি সার্টেনটি আনা এটা কিন্তু আরো দ্রুত করা যায় যদি ইচ্ছা থাকে। সরকারি ইচ্ছা থাকলে রেগুলেটরি পলিসি সার্টেনটি গুলো অনেক দ্রুত আনা সম্ভব। অতএব আমাদের অন্য যেগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যেটা আমরা এখনই চট করে আমরা ট্যাকল করতে পারছি না, সেই কারণে আমাদের যেগুলো আরো দ্রুত করা যায় সেটার উপরে একটা অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার। এবং আমি আরেকটা জিনিস মনে করি, যেহেতু সারা বিশ্বে এখন আনসার্টেনটি অনেক বেড়ে গেছে, অতএব একটি দেশ যদি কিছু কিছু ব্যাপারে সার্টেনটি দিতে পারে, পলিসি রেগুলেটরি সার্টেনটি, দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি বিকাম আ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যদি মনে করে যে আজকাল সারা পৃথিবীতে অনেক ধরনের আনসার্টেনটি, কোভিড এর আগেও ছিল, এখন তো আরো হয়ে গেছে, সেই সময় সো দেয়ারফর ইনভেস্টার্স শুড বি গিভিং আ প্রিমিয়াম অন সার্টেনটি। তো আমাদের পলিসি রেগুলেটরি সার্টেনটি যদি দিতে পারি, উই ক্যান টার্ন দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইনটু অ্যান অ্যাডভান্টেজ অ্যাকচুয়ালি। এবং এখানে এই জিনিসগুলো আপনারা as FICCI and as individual investors এটা হয়তো সরকারের কাছে বারবার বলতে পারেন। আমরাও যারা ধরেন যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলাম একসময়, বিশ্ব ব্যাংক বা এখন YPF, তারাও এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে পারে। আরেকটি ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, জাস্ট কথার কথা, আপনি যখন বললেন যে অনেক স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ তারা আপনাদের যে ইকোসিস্টেমের মধ্যে তারা আছে এবং আপনাদের তারা ভেন্চার হিসেবে কাজ করছে, অতএব সেভাবে তারা ডেভেলপ করছে। এখন বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠান আছে সরকারের, SME ফাউন্ডেশন, তাদের ম্যান্ডেট হচ্ছে SME ডেভেলপ করা। কিন্তু তারা কি কখনো আপনাদের সাথে, FICCIর সাথে কি কখনো আলোচনায় বসেছে যে আপনাদের যে স্পিল ওভার ইফেক্ট তার বেনিফিশিয়ারি SMEরা হতে পারে, অতএব দেখা যাক আপনাদের সাথে আমরা কাজ করতে পারি কিনা, এই ধরনের কখনো অ্যাপ্রোচ কি আপনারা পেয়েছেন?
এসএমই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আমাদের সেরকম করে আলোচনা হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারছি না। তবে আমরা বিভিন্ন ফোরামে যখন ফিকিকে ডাকা হয় তখন আমরা সরকারের সঙ্গে বসি। তবে একটা জিনিস হতে হবে কি, যে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে যে ব্যবসা যেটা হচ্ছে, আর সেখানে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসায়ীদের প্রতি একটা ট্রাস্ট আনতে হবে। রেগুলেটরি বডি মানে হচ্ছে আপনার যে সারা পৃথিবীতে একই রকম, রেগুলেটরি বডি ইজ অলওয়েজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ব্যুরোক্রেটস, মানে ওনাদের একটা দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট প্রফেশন অলটুগেদার। আই ডু নট ব্লেম দেম, ওনারা রেগুলেটরি বডি হিসেবে কাজ করছেন, বাট দে আর অলসো সাপোজ টু গিভ সার্ভিস টু দ্য প্রাইভেট সেক্টর। এখন সার্ভিস যখন আমরা দিব আর রেগুলেটরি বডি যখন হব, তাহলে মিউচুয়াল একটা রেসপেক্ট এবং ট্রাস্ট থাকতে হবে। এখন আমরা যদি মনে করি যে আমরা বিজনেস মানে হচ্ছে যে এখানে আমাদের অনেক ধরনের আমরা প্রফিট ঘোষণা দিই না, আমরা অনেক কিছু করি, বাট বিজনেসম্যানদের পেইনটাও কিন্তু বুঝতে হবে, বিকজ দে ক্রিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড দে হ্যাভ টু। আমাদের বাংলাদেশের যে ছোট ছোট অর্গানাইজেশন গুলো যেগুলো আমি দেখি, তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে টাইমলি স্যালারি দেওয়া। সো ইন এনি কেস আপনি যদি যে কোনো প্রোডাক্ট বা যে কোনো কিছুই ধরে না কেন, আমাদের হয়তো হিউজ এনর্মাস আমাদের পপুলেশন আছে, বাট টু দ্যাট এক্সটেন্ট কিন্তু আমার বাইং পাওয়ার কিন্তু সেরকম না। সো আমার মিডল ক্লাস ইজ গ্রোয়িং, বাট ইজ স্টিল নট দ্যাট সিগনিফিকেন্ট দ্যাট উই ক্যান, এখনো পর্যন্ত আমরা যদি সেই ইন্ডেক্সটা দেখি আমরা মনে করবো না যে আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। সুতরাং সেখানে আমাদেরকে ছোটখাটো বিজনেসকে আমার মনে হয় আরো অনেক বেশি আমাদের প্রণোদনা দিতে হবে, সো দ্যাট দে ক্যান স্ট্যান্ড অন দেয়ার ওন, বিকজ SME is the foundation of any economy. So আমাদের যেমন কোভিড সিনারিওতে I don't think that Grameen is going to take any loan from মানে for to pay the salary. কিন্তু ছোট ছোট অর্গানাইজেশন গুলো এখন ওনারা যদি আমরা স্যালারি আমরা পে করতে চাই, গভর্নমেন্ট যদি লোন দিতে চাই, only 35% of the SME they have the access to the banking system. 65 এ কিন্তু ব্যাংকিং সিস্টেমের সঙ্গে নাই। আবার আমাদের all loans are actually directed to us through the bank. সুতরাং এদেরকে আমরা প্রণোদনাটা কিভাবে দেব? ডেটা ব্যাংক, ডেটা ক্রিয়েট করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর সরকার একটা জিনিস করেছে A2I বলে, তারা অনেক ধরনের ভালো কাজ করছে। আই থিঙ্ক আজমান ভালো বলতে পারবে। সো এই ধরনের ছোটখাটো অর্গানাইজেশন, এই যে আমাদের সবাই কিন্তু কিছু না কিছু ভ্যাট দেয়, সুতরাং এই ডেটাটা থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট ইন ফিউচার আজমানও এটা নিতে পারে যে ছোট ছোট ব্যবসায়ীগুলোর আমরা ডেটা ব্যাংক কি করে করতে পারি, সো দ্যাট ইফ ইউ ক্যান ওয়ান্ট টু গিভ দেম সাম কাইন্ড অফ ইনসেন্টিভ, সাম কাইন্ড অফ রিলিফ ইন ফিউচার, ওদের কিন্তু টাকাও বেশি দরকার নেই, পার হেড হয়তো 50,000 বা 1 লাখ টাকা ফর দেয়ার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অর টু পে দ্য স্যালারি। এই যে মিলিয়ন্স অফ কফি হাউসেস বা টি স্টল আর আমাদের কি বলবো রেস্টুরেন্ট গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, because there is no customer, কিন্তু ওরা যখন ফেরত আসতে চাইবে they need this capital very badly। এবং আমাদের জন্য ওই ডেটা একই সঙ্গে আমরা যখন ডেভেলপ করব, তখন আমাদের এইসব অর্গানাইজেশনের ডেটাগুলো অত্যন্ত জরুরিভাবে আমাদের দরকার, যেখানে ভ্যাট এবং ট্যাক্সের কোনো আমাদের সব ধরনের সবার নাম্বার আছে, সুতরাং তাদেরও কেন ডেটা ব্যাংক সেভাবে থাকবে না সেটা আমাদের জিজ্ঞাসা, এবং সেই হিসাবে আমাদের ওদের পে করাটা উচিত আমি বলে মনে করি। থ্যাংক ইউ। আপনি যেহেতু ডেটার কথা বললেন, আপনাকে একটু চট করে একটু প্রশ্ন করে দিই যে ফিকিতে আপনারা আপনাদের মেম্বারদের কাছ থেকে সিস্টেম্যাটিক্যালি কি কি ধরনের ডেটা সংগ্রহ করেন যেটি পলিসি মেকারদের জন্য সুবিধা হতে পারে? আসলে আমরা কিছু কোম্পানি আছে তাদের জন্য ডেটা শেয়ার করাটা কোনো সমস্যা হয় না, যেমন আমরা লিস্টেড, সো এভরিথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি আউট দেয়ার। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানির জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দে আর নট, মানে আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা চেষ্টা করছি সবার কাছ থেকে যে হাউ মাচ VAT and taxes they have paid this year। সুতরাং আমরা আমাদের 200 মেম্বারের কত হচ্ছে, কত এমপ্লয়মেন্ট ওরা করেছে, কি ধরনের ফেসিলিটি ওদের দরকার, কি ধরনের প্রবলেম ওরা ফেস করছে, সেটা আমরা রেগুলারলি পাই। বাট কালেকটিভলি আমাদের কি করতে হবে সেটা আমরা কোলেট করার চেষ্টা করছি, কিন্তু রেভিনিউটা আনাটা কঠিন। সাম অফ দ্য কোম্পানিজ দে হ্যাভ কনফিডেন্সিয়াল পলিসি। বাট ফর দ্য লিস্ট যারা আমরা সরি আমি বিষয়টা হয়তো শেষে আনতাম, কিন্তু যেহেতু কথাটা উঠেছে আমি এই ফাঁকে বলে দিই, YPF এর একটি উদ্দেশ্য আছে যে তারা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আরো বেশি গবেষণা করতে চায়, এবং আপনাদের মতো যেসব প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সাথে যদি একটু কোলাবোরেশনের সুযোগ থাকে, যেমন ধরুন বাংলাদেশের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, তার সাথে YPF এর একটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে, এবং তারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে মেন্টরিং করা ইত্যাদি তারা একটা করছে। ধরুন আজকে YPF এর সদস্যরা যদি বলে যে আমরা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড কোন একটি বিষয় আমরা আরেকটু বিস্তারিত গভীরে যে আমরা একটু গবেষণা করতে চাই, অতএব ফিকির সদস্যদের কাছ থেকে, ফিকির কাছ থেকে আমরা কিছু ডেটা সংগ্রহ করতে চাই, এমনকি কিছু ছোটখাটো সার্ভেও তারা করতে চাইতে পারে, নো প্রবলেম। কিভাবে দেখবেন?
আমরা খুব এটাতে আমরা উই ওয়েলকাম দিস কাইন্ড অফ, আমরা যদি ওদের সঙ্গে কোলাবোরেট করতে পারি উইল বি মোর দেন হ্যাপি। ফিকি যে নলেজটা আছে উইড লাইক টু শেয়ার ডেফিনেটলি, নো প্রবলেম। যেমন ধরুন এই যে আমরা যে স্পিল ওভার কথাটা বলা হচ্ছিল, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, যেটা আমার মনে হয় বাংলাদেশে আরো বেশি মানুষের জানা দরকার, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট থেকে কি স্পিল ওভার হচ্ছে। এখানে যেমন ধরেন ওয়াইপিএফ এর কয়েকজন সদস্য তারা অ্যাটলিস্ট কোয়ালিটেটিভ কিছু কেস স্টাডিও হয়তো আপনাদের সাহায্যে তৈরি করতে পারে, যেখানে তারা দেখাতে পারে যে এই ধরনের স্পিল ওভার হচ্ছে। যাই হোক, এটা আমি একটা প্রস্তাব রেখে দিলাম। ওয়াইপিএফ নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবে। আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি, কারণ আমাদের 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করার কথা। ইয়াসির আজমান, আপনাকে রেগুলেটরি এন্ড পলিসি আনসার্টেনিটিজ এর চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা না বললেই নয়। আপনি যতটুকু বলতে পারেন, আই এম শিওর ইউ হ্যাড আ লট অফ এক্সপেরিয়েন্স, উই নো দ্যাট। যতটুকু বলতে পারেন এই বিষয়ে যদি বলেন খুব ভেরি ব্রিফলি আমি আগেরটাকে লিঙ্ক করে এখানে বলবো, ঠিক আছে? যে আপনি বলছিলেন যে স্পিল ওভার ইফেক্ট, আবার আমি একটা ভেরি পজিটিভ একটা আপনাকে আউটলুক দিয়েছি যে গ্রামীণ ফোনের কথা চিন্তা করেন কি টাইপের স্পিল ওভার ইফেক্ট। বাট কিন্তু আবার একই সাথে আপনি এক্সাম্পলটা নেন যেটা রূপালী আপা বলেছে যে স্যামসাং এরটা কেন আপনার ইয়াতে চলে গেল, ভিয়েতনামে চলে গেল। সো এইরকম যদি গ্রামীণ ফোনের মতো বা এরকম যে আরো অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি এরকম দাঁড়ানোর পরেও কেন এই টাইপের আরো বড় ইন্ডাস্ট্রি এখানে না এসে ভিয়েতনামে গেল, এই দেশে আসার ইচ্ছা ছিল। তো আমি বলবো যে আমি হয়তো একটা কোম্পানি পার্সপেক্টিভে বলছি স্পিল ওভার ইফেক্টটা অনেক বড়, বাট দেয়ার আর এত বড় বড় কিছু চ্যালেঞ্জ হয়তো রয়ে গেছে যেটা ইনভেস্টররা যখন কোশ্চেন করে, আমি যেটা বললাম গতকালকে আমি ফেস করেছি, যার জন্য হয়তো আমরা রিয়েল স্পিল ওভার ইফেক্ট আমরা পাচ্ছি না বাংলাদেশে। হ্যাঁ, এটা আরো এফডিআই এর সেখানেই হচ্ছে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এখন এই জিনিসগুলো কি জিনিসগুলো দেখতে চায় আসলে, এগুলো সবাই আমরা জানি যে রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট, বিজনেস এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড যে রাইট টু ডু বিজনেস, আপনি একটা লাইসেন্স পেয়েছেন, এই লাইসেন্সের আন্ডারে আপনার কিছু আপনার বিজনেস করার রাইট আছে। ওই বেসিকটাই আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। লাইসেন্সটাকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা হয়তো বেরিয়ে ক্রিয়েট হয়, এই জিনিসগুলো ইনভেস্টররা বলছে। তারপরে আমি বলবো যে সবচেয়ে বড় যেটা আনসার্টেনিটি, ট্যাক্স ভ্যাট যে নিয়ে, আপনার ট্যাক্স বেশি হোক সমস্যা নাই, বাট আপনার তো প্রেডিক্টেবিলিটি থাকতে হবে যে আপনি কিভাবে প্ল্যানিংটা করবেন। এটা নাই, এসআরও হঠাৎ করে চলে আসে যে এইভাবে আজকে নতুন করে এটা ইমপ্লিমেন্ট করো। ডিসপিউট হতে পারে, বা ওয়ার্ল্ডের কোথাও বড় কোম্পানিগুলো লোকাল মার্কেটে ডিসপিউট হয় না এরকম সিচুয়েশন নাই, সবগুলো কোম্পানি ডিসপিউট থাকবে, বাট ডিসপিউট রেজুলেশনের একটা প্রসেস থাকতে হবে। লাইসেন্স ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়ে যায় কিনা, ডিসিশন মেকিং প্রসেস গুলো, যে ডিজিটালাইজেশন গুলো আমাদের এখনো কিন্তু আমাদেরকে পে অর্ডার হিসেবে টাকা দিতে হয়, কেন আমরা ব্যাংক ট্রান্সফার করতে পারে না লোক এখন এই দেশে। সো এই জিনিসগুলো একটা ব্যাপার আছে। তারপরে আমি বলবো যে রূপালী আপা কিছুটা টাচ করেছিলেন যে ভ্যালু করা, আপনার এখন ডিফারেন্সটা তো অনেক বড়, ব্যুরোক্রেসি বা ওয়ার্ল্ডের সব জায়গাতেই আছে এখন আপনার। আর এইভাবে উবার, এয়ারবিএনবি এর মতো বিজনেস চলে আসছে, ঠিক আছে? সো হাউ ডু ইউ বেসিক্যালি ওয়ার্ক দিস সিস্টেম? দেয়ার ইজ টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড। এই এখন প্রোগ্রেস করতে হবে, গ্যাপগুলো মিনিমাইজ করতে হবে। সো ট্রাস্ট, যেটা যে এখানে ট্রাস্টটা নিয়ে আসা, একসাথে কাজ করা, যেখানে উদ্দেশ্যটা কি, এখানে বিজনেস করাটা কিন্তু খারাপ না, বিজনেস করতেই তো এসছে, প্রফিট মেকিং ইজ নট ব্যাড, বাট এই প্রফিট মেকিং এর পিছনে পারপাসটা কি, আপনার সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশনটা কি, এটা যদি ঠিক থাকে দেন ইউ নিড টু অ্যাপ্রিশিয়েট এন্ড ইউ নিড টু হেল্প টু বেসিক্যালি গ্রো। তারপরে আপনি হয়তো নিয়ে এসছেন যে কোশ্চেনটা করলেন যে এসএমই ফাউন্ডেশন আপনার সাথে কথা বলেছেন, ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন গুলো ইন্টিগ্রেশন। যদি আমার যে ইন্ডাস্ট্রি তার একটা রেগুলেটরি বডি থাকে, এনবিআর একটা রেগুলেটরি একটা বডি আছে, এটার বিভিন্ন রকম বডি আছে, এদের মধ্যে কি কোনো রকম ইন্টিগ্রেশন আছে? সো ইজ দেয়ার এনি ডেভেলপমেন্ট অপরচুনিটি, স্কোপ? ওই জিনিসগুলো আসে কিভাবে ইনসেন্টিভাইজ করা হয়। একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি দাঁড়ায়, এই ইন্ডাস্ট্রির এই নলেজ, এই মার্কেট নলেজ নিয়ে আরেকটা ডাইভার্সিফিকেশনের সুযোগ কি আছে এই দেশে? নাকি বিজনেস সাকসেসফুল হয়ে গেছে দেখে ইউ বেসিক্যালি make it even difficult. So I think these are the questions the investors are making to us to give them the hope that you come. I'm not talking about just Grameenphone's investment. I'm also other investors for other industry. They are coming to us to understand the market, and these are the questions they are making, and we need to be able to answer. Here is a gap.
এর মানে হচ্ছে যে এবং সরকারের এই জিনিসটার উপলব্ধি কতটুকু আমি জানি না, যে আপনাদের মতো কোম্পানি, যা গ্রামীণ টেলিকমই হোক বা ফিকির অন্যান্য যারা সদস্য, অর্থাৎ যারা অলরেডি ইনভেস্ট করছে, তাদের কাছে পোটেনশিয়াল ইনভেস্টর যারা, তারা তাদের কাছে আসবেই। অতএব আমাদের বিডা যাই বলুক না কেন, ফরেন মিনিস্ট্রি যাই বলুক না কেন, দে উইল অলওয়েজ কাম এন্ড চেক। এবং আপনাদের কথাটাও যে পুরোপুরি তারা নেবে সেটা আপনি বললেন, তারা অন্য জিনিসগুলো দেখবে। কিন্তু আপনারা যদি নেগেটিভ কিছু একটা বলেন, দ্যাট হ্যাজ আ লট অফ ওয়েট। আপনারা পজিটিভ আমাদের তো নেগেটিভ বলার প্রশ্নই আসে না, বাট দে হ্যাভ দ্য এক্সাম্পলস নাও হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। রাইট। অতএব এই যে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা যাতে ভালো হয়, এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক, এটারও যে একটা স্পিল ওভার ইফেক্ট আছে, এটাও এক ধরনের স্পিল ওভার ইফেক্ট। যে পলিসি রেগুলেশন সম্বন্ধে যে পারসেপশন গুলো পোটেনশিয়াল ইনভেস্টরদের মনে তৈরি হবে, সেটাও ডিপেন্ড করে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সের উপর। অর্থাৎ আমি আগে যেটা বলছিলাম, যে আমার মনে হয় অনেক সময় সরকারের ভেতরে একটা প্রবণতা থাকে যে যারা একবার এসে গেছে এদেরকে দিয়ে চিন্তা করতে হবে না, বরঞ্চ তাদেরকে যদি কোনোভাবে একটু এক্সপ্লয়েট করা যায়, রেভিনিউ আয় করা যায়, কিন্তু তাদের কথা শুনেই যে অন্যরা তাদের ডিসিশন নেবে, এই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা হয়তো পুরোপুরি এখনো হয়নি। আপনি শেষের দিকে যে কথাটি বললেন খুব ইম্পর্টেন্ট, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন একটি হোল অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত। এটা খালি বিডার ব্যাপার না, বিডারও আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ এখন অনেক ডেফিসিয়েন্সি আছে, কিন্তু NBR is driven by a revenue motive. Bangladesh Bank is driven by, preserving the foreign exchange reserves, preserving the value of the currency, macro stability ইত্যাদি। কিন্তু তারা তাদের কাজের, তাদের অ্যাকশনস এর ইমপ্লিকেশনস ফর ফরেন ইনভেস্টমেন্ট তারা ওইভাবে দেখে না, কিন্তু it has tremendous implications, even more than what BIDA is doing or BESA is doing. এই হোল অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচটা আমাদের সরকারের মধ্যে কিভাবে আনা যায়, এটা নিয়ে আপনারাও নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন। FICCI আই এম শিওর ইজ ওয়ার্কিং অন দিস, বাট এগুলো নিয়ে আমাদের পরবর্তী যে সেশন গুলো হবে, উই উইল পিক আপ অন দিস থিংস। তো আমি এনবিআর পক্ষে একটা কথা বলতে, দ্য লাস্ট ওয়ার্ড আপনি বলেন প্লিজ। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এনবিআর মানে যখন বলে যে why there is a not a consistency of policy in terms of revenue collection, ওখানে তো আমাদের সমস্যা বেশি। সেটাকে আমরা কাস্টম ডিউটি বলি, আর ইনকাম ট্যাক্স বলি, আর ভিএটি বলি। ওনাদের তিনটা উইং যে আছে, ওনাদের যেটা হচ্ছে ওনারাও অলসো ইন দ্য ন্যাশনাল লেভেলে দে সেট এ ভেরি হায়ার গোল। এখন আমার যদি জিডিপি গ্রোথ যদি 8% হয়, and if I really set a goal for 34% growth in the revenue collection, where the growth is going to come from? So তারা ওনারা নিজেরা যখন চেষ্টা করে যেখান থেকে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হয় ট্যাক্স কালেকশন করা, with we not understanding the what's going to the total impact on the industry, whether that industry is going to collapse, এই জিনিসটা তো তখন ওনারা ওনাদের টার্গেট নিয়ে আগাচ্ছেন। So there has to be like ombudsman to actually ওয়ে যে কোনটা করাটা উচিত। সুতরাং আমাদের তো ট্রিকল ডাউন এফেক্ট হচ্ছে আমাদের এই যে গ্রোথটা নিচ্ছি, আনলেস ইউ ইনক্রিজ দ্য নেট অফ ট্যাক্স পেয়ার, নেট অফ ভ্যাট পেয়ার, যদি আমরা নেটটাকে না বাড়াই, এক্সিস্টিং customer, the industry, they are not growing at the rate of 34%. They are going at the rate maybe at the GDP growth, maybe multiple of GDP growth. If our market is nascent and someone is actually just entered, তাহলে হয়তো তার হয়তো ডাবল ডিজিট গ্রোথ হতে পারে, not 34%. So this is the problem, আর কি ওখান থেকে আমাদের সব প্রবলেম গুলো স্টেম হয়। এবং আপনি যেটা বললেন যে তারা এই যে যখন তারা রেভিনিউর শর্টফল হচ্ছে, তখন অনেকটা মরিয়া হয়ে তারা যেসব কোম্পানি অলরেডি পে করছে তাদের পেছনে আসে, উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে সেই কোম্পানির উপর ইম্প্যাক্টটা কি হবে। ইনফ্যাক্ট ইটস মোর দ্যান দ্যাট, যেটা এই আলোচনা থেকে বের হয়ে আসছে, যে আজকে গ্রামীণ টেলিকম বা বার্জার পেন্টকে যদি এই ট্যাক্সেশনের প্রেশার আরো বেশি দেওয়া হয়, তাদের উপরে, আপনাদের উপরে যে ইম্প্যাক্ট, দ্যাটস নট দ্য অনলি ইম্প্যাক্ট, দ্য ইম্প্যাক্ট অন আদার ইনভেস্টার্স, দ্য পটেনশিয়াল ইনভেস্টার যাদেরকে আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে চাচ্ছি, তাদের পারসেপশনটাও যেভাবে অ্যাডভার্সলি এফেক্টেড হচ্ছে, and therefore the millions and billions of dollars of investment, potential investment that we are losing because of these actions, এটারও তো একটা হিসাব সরকার হয়তো কখনো করেনি। কারণ পটেনশিয়াল ইনভেস্টর কত ছিল এটার কোনো ভালো ট্র্যাকিং কিন্তু আমাদের দেশে নাই। আমাদের যে এত রোড শো হয়, সেই রোড শোতে হয়তো 100 জন ইন্টারেস্ট দেখালো, তার মধ্যে কয়জন অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি এসে ইনভেস্ট করছে, এটা কিন্তু সরকারের কাছে খুব একটা ভালো হিসাব নাই। এখানেও কিন্তু ফিকি একটা কাজে সাহায্য করতে পারে, যে আমরা কত ধরনের ইনভেস্টর বা কি পরিমাণ ইনভেস্টমেন্টের একটা ইন্টারেস্ট জেনারেটেড হয়েছিল,
তার মধ্যে কতটুকু রিয়েলাইজড হলো আর কতটুকু আসতে যেও আসলো না এবং কেন আসলো না, এটার একটি হিসাব এই ধরনের কিছু রিসার্চও আপনারা হয়তো ফিকিতে করতে পারেন। গুড আইডিয়া। ডেটাটা পাওয়া উইল বি ভেরি টাফ, বাট আমরা চেষ্টা করতে পারি। আমাদের পাশের দেশে ইন্ডিয়ার সঙ্গে যদি আপনি দেখেন, ওরা they are creating each state, they are creating economic zone, যেখানে ওরা বলছে যে তুমি শুধু আসো, no tax, no nothing, on the GST they are giving subsidy। মানে ওরা তো GST দিতে হবে না, কর্পোরেট ট্যাক্স দিতে হবে না, they are only focusing on the employment। সুতরাং আমি বলছি সরকারের দিক থেকেও চিন্তা করতে হবে, আমি যখন ইনভেস্টমেন্ট আনবো তখন আমি I might get a guarantee of how many employments will you create। সুতরাং আমাকে দেখতে হবে, ওয়ে আউট করতে হবে, কারণ আমার এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হলে আই উইল বি ক্রিয়েটিং ফিউচার কনজিউমার। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস। রাইট, ওটাই আমি বলছিলাম যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট পলিসির সাথে আমাদের ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট পলিসির যে একটা যোগাযোগ আছে, এটারও ভালো অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়তো সরকারের মধ্যে নেই, এবং যে কারণে ওই যে হোল অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচ যেটা হওয়া দরকার সেটা ঠিক মতো হচ্ছে না। বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত ভাবে এনবিআর একভাবে দেখছে, বাংলাদেশ ব্যাংক একভাবে দেখছে, কমার্স মিনিস্ট্রি একভাবে দেখছে, বিডা হয়তো একভাবে দেখছে। এর মধ্যে একটা সমন্বয় আনার দরকার আছে। বা সেখানেই ফিকির মতো অর্গানাইজেশন আপনারা যে কনস্ট্যান্টলি ডায়ালগ করে যাচ্ছেন, হয়তো আস্তে 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 কিছুটা অ্যাওয়ারনেস হবে। এটাকে আরো একটু ত্বরান্বিত কিভাবে করা যায়, বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি মুভিং ভেরি ফাস্ট। আমাদের এই স্পিডটা গ্লেশিয়াল স্পিডে হয়তো যাওয়া যাবে না। ইয়াসির আজমান আছেন কিনা বুঝতে পারছি না, ওনাকে উনি বলেছেন 9:15 উনি চলে যাবেন বলছিলেন। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আমরা তাহলে আজকে এটা অনেকক্ষণ আমরা চালিয়ে যেতে পারতাম। আশা করি ভবিষ্যতে আরো একটি সেশনে এই বিষয়গুলো উই ক্যান পিক আপ, এবং আমাদের ইউথ পলিসি ফোরামের সদস্যদের জন্য এই জিনিসগুলো জানাটা খুবই উপকারী হবে। এবং যেটা আমি রূপালী চৌধুরী আপনার সাথে আলাপ করছিলাম, মেবি ইয়াসির আজমান ক্যান অলসো থিঙ্ক অফ অপরচুনিটিস। এই ওয়াইপিএফ এর মেম্বাররা যদি ছোটখাটো কোনো কাজ আপনাদের সাথে করতে পারে, ওয়ের দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইস্যুস ইভেন বেটার, আমার মনে হয় সেই পার্টনারশিপ গুলো খুব উপকারী হবে। বাট আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, গুড টু সি ইউ। আর যারা ইয়াংস্টার আছে তাদেরকে ধন্যবাদ, অল দ্য বেস্ট, বাই। Thank you so much for this opportunity.